membrane తీసుకున్నాం. Semi permeable membrane. Here within the Thyssen funnel, I am using a solution with more concentration, or let me use sugar solution, which is called sucrose solution or sugar solution. What is this? This is sugar solution or sucrose solution. Sugar solution or sucrose solution. Okay. Sugar solution or sucrose solution. Okay. So now see, sugar solution or sucrose solution Thyssen funnel. Let me place it in a beaker which contains pure water or concentration of solution is less. This is pure water or low concentration solution. Low concentration solution. See, within the Thyssen funnel, what I am using a solution with more concentration of sucrose. Otherwise, I am going to use the sugar solution. While you are going to place this sucrose solution containing Thyssen funnel into the beaker, glass beaker, which contains pure solvent, then what will happen? The pure solvent particles are going to transferred from low concentration or pure solvent to high concentration solution. Even we are separating through a, what is that, semi-permeable membrane, the spontaneous flow of pure solvent particles from pure solvent to solution or low concentration to high concentration solution through a semi-permeable membrane. That kind of process is called osmosis. We are not doing anything, just we are connecting the pure, what is that, the solution containing there is more concentration with low concentration or pure solvent. The two are separated by a semi-permeable membrane. Then what will happen? The pure solvent particles are going to transfer from low concentration to high concentration region spontaneously. We are not going to use any external force. మనమేం ఫోర్స్ యూజ్ చేయట్లా. సింపుల్లీ సాల్వెంట్ పార్టికల్స్ ఏమవుతున్నాయి, లో కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి హై కాన్సన్ట్రేషన్లోకి ఫ్లో అవుతున్నాయి. ద స్పాంటేనియస్ ఫ్లో ఆఫ్ ప్యూర్ సాల్వెంట్ పార్టికల్స్ ఫ్రమ్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ రీజియన్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్ రీజియన్ ఆర్ ఫ్రమ్ ప్యూర్ సాల్వెంట్ టు ఏ సొల్యూషన్ కంటైనింగ్ నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్. ఓకే, దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆస్మాసిస్. దాన్ని ఏమంటున్నాం? ఆస్మాసిస్ అంటున్నాం. ఇప్పుడు జాగ్రత్త చూడరా, వాట్ ఈజ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్? ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్ అంటే ఏంటంటే, నౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు వైల్ ద ఫ్లో ఆఫ్ సాల్వెంట్ పార్టికల్స్. ఇవే పార్టికల్స్ నానా? ప్యూర్ సాల్వెంట్ పార్టికల్స్. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పోయా? ప్యూర్ సాల్వెంట్ పార్టికల్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పోయారా? ఫ్రమ్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్. ఎలాగైనా పోవచ్చు. అదర్వైజ్ ఫ్రమ్ ప్యూర్ సాల్వెంట్ నుంచి ఎలా పోవచ్చు నాన్న? ఫ్రమ్ ప్యూర్ సాల్వెంట్ టు సొల్యూషన్ వైపు పోవచ్చు. అలా పోయేదాన్ని ఏమంటున్నా? ఆస్మాసిస్ అని అంటున్నాం. ఇప్పుడు చూడండి, వైల్ దీస్ పార్టికల్స్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఫ్రమ్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్ రీజియన్ ఆర్ ప్యూర్ సాల్వెంట్ టు సొల్యూషన్ రీజియన్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జర్ట్ సర్టెన్ ప్రెజర్. దే కెన్ ఎగ్జర్ట్ సర్టెన్ ప్రెజర్. Whatever the pressure exerted by the solvent particles while they are involving in osmosis, that pressure is called osmotic pressure. Otherwise, if I am going to apply certain pressure over this Thyssen funnel, ఈ Thyssen funnel మీద నేను కొంత ప్రెజర్ అప్లై చేస్తాను. అలా ప్రెజర్ అప్లై చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? ద ప్రెజర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ప్రివెంట్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ప్యూర్ సాల్వెంట్ పార్టికల్స్ ఫ్రమ్ ప్యూర్ సాల్వెంట్ టు సొల్యూషన్. ప్యూర్ సాల్వెంట్ టు సొల్యూషన్. వాట్ ఎవర్ ద మినిమం ప్రెజర్ which must be required to prevent the flow of pure solvent particles from low concentration region to high concentration region, that minimum desired or required pressure is called osmotic pressure. దాన్ని ఏమంటున్నా? ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్ అని అంటున్నాం. అర్థమైందా? రైట్, ఇది ముందు డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోండి. డెఫినేషన్స్ చెప్తారా ఏంట్రా?
Ma Sridevi, sir, when did you start this chapter? Array, only one class is over, Nana. Just you can go with last class, Sridevi. Sridevi, just you need to go with the last class. Okay, na? Right. Osmosis. The spontaneous flow of pure solvent particles from low concentration or pure solvent to high concentration solution through a semi-permeable membrane. Called osmosis. Exhibiting osmotic pressure. The minimum pressure which must applied to prevent the flow of pure solvent particles from low concentration to high concentration solution. Low concentration to high concentration solution. Through semi-permeable membrane. Okay, right. Next subheading, Van 't Hoff laws of osmosis. అరే చూడండి రా, దీనికంటే ముందు ఇంకో పాయింట్ చూసుకోండి ఒకసారి. అది కొట్టేయండి చెప్తా, చూడరా, జాగ్రత్త చూడండి అన్న. ఇఫ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ప్రెజర్ మీన్స్ అప్లైడ్ ప్రెజర్, ఇఫ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ప్రెజర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్ అని పెట్టి బ్రాకెట్లో పై అని రాసుకోండి, డినోట్స్ విత్ పైతో డినోట్ చేసుకుంటాం. ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్ ఈజ్ డినోట్స్ విత్ పైతో డినోట్ చేస్తాం. సో ఎక్స్టర్నల్ ప్రెజర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ పై ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఆస్మోసిస్ జరగదా? ఎక్స్టర్నల్ ప్రెజర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ పై కంటే తక్కువ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏమైంది? ద ఆస్మోసిస్ ఈజ్
ఆస్మాసిస్ అబ్జర్వ్డ్. ఆస్మాసిస్ జరుగుద్ది అంటే ఎక్కడి నుంచి పోతాయి? సాల్వెంట్ ఫ్రమ్, ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి? సాల్వెంట్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్. హై కాన్సన్ట్రేషన్కి ఫ్లో అవుతుంది. సాల్వెంట్ మూవ్స్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్ రీజియన్. సో నెక్స్ట్ వన్, ఇఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రెజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై, ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్కి ఈక్వల్ అయింది అనుకోండి, నో ఆస్మాసిస్ అంటే ఏమవుతుంది? నో ఫ్లో ఆస్మాసిస్, ఆస్మాసిస్ జరగదు. నో నెట్ ఫ్లో, ఫ్లో అనేది ఉండదు. ఓకే. ఇఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రెజర్ ఈజ్ ఆర్ అప్లైడ్ ప్రెజర్ ఈజ్, ఎక్స్టర్నల్ ప్రెజర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ పై, పై కంటే ఎక్కువ ఉందనుకున్నాను, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ద ఆస్మాసిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రివర్స్ ఆస్మాసిస్. రివర్స్ osmosis means the solvent moves from high concentration to low concentration, high concentration to low concentration. High concentration to low concentration. This is the method used to, ఇదే దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే టు ప్యూరిఫై సాల్ట్ వాటర్. సాల్ట్ వాటర్ నుండి అంటే సీ వాటర్ను మనం ప్యూరిఫై చేయాలంటే ఈ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. టు ప్యూరిఫై సీ వాటర్. ఓకే. అరే నాన్న పవన్ కుమార్, this chapter will end today, new chapter will start today only. Okay. Sridevi, if you ask the related team, they will send the old videos. Okay. Right. Next Anna. Van 't Hoff laws. Van 't Hoff laws to give the relation between osmotic pressure and different factors. Osmotic pressure and different factors. See, the first one, Van 't Hoff Boyle's law. Van 't Hoff Boyle's law. As you know that, what is the normal Boyle's law? Pressure is inversely proportional to volume. In the same way, Van 't Hoff Boyle's law, what is that? The osmotic pressure is inversely proportional to volume of solution. Inversely proportional to volume of solution. Okay. So this is Van 't Hoff Boyle's law. Ekkada? At temperature and pressure constant. Constant pedithe volume increase cheste osmotic pressure decreases. Second one, Van 't Hoff Charles law. 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 Van 't Hoff Charles law means the pi is directly proportional to T. Pi is directly proportional to T. At pressure and volume constant. Pressure and volume constant. Next, Van 't Hoff Avogadro's law. Avogadro's law. So there is pi is osmotic pressure is directly proportional to number of moles. That is pressure and temperature constant. Temperature constant. Right.
Okay, na? Right. So from all these, we can write what is that? I equal to, I is directly proportional to N by V into T. N by V is nothing but concentration in molarities. Okay, na? So pi equal to, let me use some constant R into Ct. C means N by V equal to concentration that is in molarity. You need to express it in molarity. So this is, you can write pi equal to CRT. You can write simply. Write down. Chondra. Based on osmotic pressure, we are going to say different systems or different solutions. And చెప్తాం చూడండి జాగ్రత్తగా. The first one, isotonic solution, isotonic, hypertonic, and finally hypotonic. What is that? Hypotonic solutions. So what is isotonic solution? Isotonic solution means, for example, this is the solution A. This is the solution B. This is solution manaki B undanడి. Solution B. This is A, this is B. If the osmotic pressure of A equal to osmotic pressure of B, rendu equal ga unnai anukondi, such solution is called isotonic solution. What is that? Isotonic solution. That means eppudi rendu equal aitayi when their concentrations are equal. That kind of solution is called isotonic solutions. Isotonic solution means the two solutions with equal osmotic pressure. The two solutions with equal osmotic pressure is called isotonic solutions. Next, hypertonic solution means, see, this is the system we have. This is system undanడి. System. This is the particles we have whose concentration C1. This is the outside of the system. ఇది ఎక్కడ పెట్టాం? ఒక సొల్యూషన్లో పెట్టాం. సొల్యూషన్ పెట్టాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? దిస్ ఈజ్ ద కాన్సంట్రేషన్ C2. ఇఫ్ కాన్సంట్రేషన్ C2 is greater than C1. అంటే the concentration of the system, this is the concentration of the solution. If the concentration of solution is greater than the concentration of system, then what will happen? The solvent particles entered from system to solution లోనికి వచ్చేస్తాయి. Then what will happen? The size of the cell becomes decreases. That is called shrink. That is called shrink. So if you are going to place any cell, like animal cell or plant cell, any cell into the hypertonic solution, then what will happen? The cell becomes shrink తగ్గిపోతూ ఉంటుంది size. Okay na? That is called hypertonic. Hypotonic means, hypotonic అంటే ఏమైంది అంటే, the same thing. This is the system whose concentration is C1. This is the solution concentration we have. Solution ఉందన్నా, the concentration is C2. Concentration ఏమనుకుంటున్నా? C2 అనుకుంటున్నా. Then if the concentration C1 greater than C2, C2 కంటే ఎక్కువ ఉందనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది? The solvent particles entered from solution to system లోనికి పోతుంది. The cell becomes bulge, పెద్దదైతుంది. The cell becomes bulge. ఇక్కడ ఏమైపోద్ది? Cell becomes shrink, చిన్నదైపోద్ది. Okay. If the concentration of solution is greater than the solutions or fluids present in the system or cell, that kind of system is called hypotonic. If the concentration of the solution is more than the system or the concentration of fluid, that is called hypertonic solution. Right. Write down.
డెఫినేషన్స్ చెప్పాలి అవసరం లేదా? హైపర్టోనిక్ అవి అవసరం లేదుగా. ఓకేనా? రైట్, ఒక చిన్న క్వశ్చన్ రాయండి అన్న. రైట్ డౌన్ ఏ స్మాల్ క్వశ్చన్. టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ 10% of urea is urea solution and urea solution is isotonic with 5% of an unknown solution. 5% of an unknown solution. Of an unknown solution. Then the molecular weight of unknown solute is. The molecular weight of unknown solute is. Question em cheppandi. 10% of urea solution, aqueous solution, isotonic with 5% of unknown solution, at the same temperature and pressure. Same temperature and pressure means identical conditions. Then the gram molecular weight of unknown solute is the gram molecular weight of unknown solute is. You can do this, no problem. Do it fast. Easy question.
What is the answer you got? Yeah. Good. Remaining students, what did you get? మీకు ఎంత వచ్చిందిరా భవానీ? ఎందుకు చేయలే? ఆస్మాటిక్ ఐసోటోనిక్ అన్నాడు అంటే ఏంటి? ∅1 ఈక్వల్ టు ∅2 అంతేనా? అట్ సేమ్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెజర్ అన్నాడు. సో C1 ఈక్వల్ టు C2, C1 RT, C1 RT, C2 RT, RT క్యాన్సిల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ C1 ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ బై వాల్యూమ్ కదా, N1 బై V1 ఈక్వల్ టు N2 బై V2. 10% ఈజ్ గివెన్. 10% అంటే 10 grams in 100 ml. ఓకే, సో 10 grams, దిస్ ఈజ్ యూరియా అనుకుందాం. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఫార్ములా ఏంటి? గివెన్ వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్, గివెన్ వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. సో దిస్ ఈజ్ 10/60 ఫర్ యూరియా. CONH2 twice, 14 plus 2, 16, 16 2 is 32, plus 12, 44, plus 16, 60. So 10/60 into volume 100 ml. Number of moles given 5%. 5% means 5 grams. This is the gram molecular weight we don't know. Into 100. This cancel ayyadi. 5 1 ja 5 2 jama. అంటే గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఈక్వల్ టు 60/2 మీన్స్ 30 grams. అలా అడుగుతాడు క్వశ్చన్. నోట్ చేసుకోండి తొందరగా. ఓకేనా? రైట్, నెక్స్ట్ రాయండి. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. డూ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నాన్న. ఇఫ్ 0.4 grams of NaOH dissolved in 0.4 grams of NaOH dissolved in 250 ml of aqueous solution, dissolved in 250 ml of water, 250 ml of water. At NTP, then the osmotic pressure raised, observed is question mark.
Dhanlakshmi, it's not 20, it's 30. Okay, Nana? Bars, huh? మీకు ఎంత వస్తుంది? ఎంత వచ్చిందన్నా? రాదు. మీరు రా, మీకు ఎంత వచ్చిందమ్మా? ఫార్ములా ఏమేస్తారు? సిఆర్టీ వేస్తే ఎంత వచ్చింది? టెంపరేచర్ ఎంత? At NTP means NTP or STP, what is the temperature? Temperature is 0 degrees centigrade equal to 273 kelvins. So pi equal to CRT. C means concentration in molarity. Then pi equal to concentration in molarity formula, given weight by gram molecular weight into 1000 by V in milliliters. Milliliters, okay. Into R into T, okay na? So given weight 0.4, gram molecular weight of NaOH 40 into 1000 by 250 into 0.0821 later atmospheres, temperature 273. ఇది మల్టిప్లై చేస్తే 22.4 వస్తుంది. 22.4. So now 22.4 into 1 ja 4 ja 4 ja 10 ja. Okay na? So you can write yes, ఎంత వస్తుందమ్మా? 4/10 అనేసి అంటే 100 వేసుకుందాం. 4/100 1 ja 25 ja అంతేనా? ఓకే. సో 25తో డివిజన్ చేయండి, ఎంత వస్తుంది? 0.8 25 8 జా 200 నానా, మళ్ళీ 24 వస్తుంది 240. 24 8 జా 200, 25 2 జా 25 1 జా 150, 25 6 జా 0.8816 atmospheres. ఓకేనా?
Next slide. Abnormal molar masses. Abnormal, next concept nana, abnormal molar masses. కొన్ని పాయింట్స్ రాయండి, తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. అబ్నార్మల్ మోలార్ మాసెస్. ఓకేరా కార్తిక్? అబ్నార్మల్ మోలార్ మాసెస్. రైట్ డౌన్. If a solute associates or dissociates, either associates or dissociates in a given solvent, then the observed molecular weight is not similar that of calculated molecular weight. Okay, next point. To find exact molecular weight, exact molecular weight to find exact molecular weight, the abnormality can be taken out by using a factor called Van 't Hoff factor. అంటే Van 't Hoff ఫ్యాక్టర్ అనేది యూజ్ చేసి మనం ఏం చేయాలి? తీసేయాలి, అబ్నార్మాలిటీ తీసేయాలి. చూడండి, సో దాన్ని యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏమైంది? రిలేటివ్ లవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెజర్ డెల్టా పి బై పీ నాట్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సొల్యూట్, ఇలా రాసుకోవచ్చు. అలాగే డెల్టా టీబీ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ కేబీ ఇంటూ ఎం మొలాలిటీ, డెల్టా టీఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ కేఎఫ్ ఇంటూ మొలాలిటీ. అలాగే డెల్టా టీఎఫ్ పై ఈక్వల్ టు ఐసిఆర్టీ, ఇలా రాసుకోవచ్చు. వేర్ ఐ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈజ్ ఐ ఈక్వల్ టు Van 't Hoff ఫ్యాక్టర్. చూడండి, ఐని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే ఐ ఈక్వల్ టు అబ్జర్వ్డ్ కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ బై క్యాలిక్యులేటెడ్ కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పా, కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. అంతేనా చెప్పావు? కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ రాసుకోవచ్చు, అంతే కదా. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటన్నా? గివెన్ వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్, అంతే కదా. సో దీన్ని బట్టి ఏం రాసుకోవచ్చు? కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. కాబట్టి ఏం రాసుకోవచ్చు? ఐ ఈక్వల్ టు క్యాలిక్యులేటెడ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై అబ్జర్వ్డ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. డైరెక్ట్గా రాసుకోవచ్చు.
So next subheading, Van 't Hoff factors for dissociation and association. Van 't Hoff factors for dissociation and association. Van 't Hoff factors for dissociation and association. ఓకేనా, రాయలేదురా, అయిపోయిందా, వెళ్ళాలా వెనక్కి, ఎరా రండి. ఓకేనా, రండి. సో ఫస్ట్ dissociation, Van 't Hoff factor for dissociation relation. సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకుంటారా, ఇంకో ఫార్ములా ఏంటంటే I ఈక్వల్ టు Van 't Hoff factor ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్టర్ dissociation or association by number of moles before dissociation or association. So రాసుకోండి, Van 't Hoff factor equal to number of moles after dissociation or association by number of moles after before dissociation or association. చూడండి, సో ఆల్ఫా డిసోసియేషన్ నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా. ఏ ఎన్ ఉంది నాన్న, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిసోసియేటెడ్ ఇంటూ ఎన్ మోల్స్ ఆఫ్ ఏ. ఎలా ఇచ్చింది, ఇనీషియల్ ఐ హ్యావ్ 1 mole, ఇట్ ఈస్ 0. ఆఫ్టర్ డిసోసియేషన్ తర్వాత దిస్ ఈజ్ 1 మైనస్ ఆల్ఫా, దిస్ బికమ్స్ ఎన్ ఆల్ఫా. సో ఆఫ్టర్ డిసోసియేషన్ తర్వాత డిసోసియేషన్ ఆఫ్టర్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎంతనా, 1 మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఎన్ ఆల్ఫా, అంతేనా. సో యూ కెన్ టేక్ 1 ప్లస్ ఆల్ఫా యాజ్ కామన్, దెన్ యూ కెన్ రైట్ n minus 1. ది నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్టర్ డిసోసియేషన్. I ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏం చెప్పిన, Van 't Hoff factor ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్టర్ డిసోసియేషన్ బై నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ బిఫోర్ డిసోసియేషన్. So I equal to, therefore I equal to number of moles after dissociation ఎన్ని ఉన్నాయి, after dissociation ఎన్ని ఉన్నాయి అన్న, 1 plus alpha into n minus 1, before dissociation 1. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు I minus 1 by n minus 1, ఇది ఆల్ఫా. ఒకవేళ ఆల్ఫా పర్సంటేజ్ అడిగాడు అనుకోండి ఫర్ డిసోసియేషన్ అడిగితే అప్పుడు ఏమైంది, I minus 1 by n minus 1 into 100 ఫార్ములా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ NaCl ఇచ్చాడు అనుకోండి, NaCl ఎలా అయినా చేద్ది, Na ప్లస్ Cl మైనస్ ఆ ఎన్ వాల్యూ ఎంత 2. అదే Al2SO4 థ్రైస్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, చెప్పండి ఎన్ వాల్యూ ఎంత అయింది, 2Al ప్లస్ 3SO4 మైనస్ 2, ఎన్ని అవుతాయి, 3 + 2 5 ఎన్ వాల్యూ. అలా తీసుకోవాలి, ఓకేనా.
Right. ఓకేనా? అలాగే అసోసియేషన్ చూడండి రా. నెక్స్ట్ వన్ ఫర్ ఆల్ఫా అసోసియేషన్. అసోసియేషన్ సేమ్ నాన్న. ఏ కెన్ బి ఏఎన్ ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బ్రింగ్ 1/NA ప్రైమరైజ్ ఆర్ ట్రైమరైజ్ ఎనీథింగ్ అయిపోతుంది. సేమ్ నాన్న. ఇనీషియల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ 1 0. ఆఫ్టర్ అసోసియేషన్ తర్వాత 1 మైనస్ ఆల్ఫా, దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా బై ఎన్, అంతే కదా. 1/n into alpha A becomes alpha by n. So after the association, number of moles after association equal to 1 minus alpha plus alpha by n. Then ఎలా రాసుకోవచ్చు? 1 plus alpha into 1 by n minus 1 రాసుకోవచ్చు కదా. So same Quanta factor equal to number of moles after association by number of moles before association. Then you can write I equal to 1 plus alpha into 1 by n minus 1 by 1. So alpha equal to I minus 1 by n minus 1. లేదు మీకు సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇలా కూడా చేయొచ్చు. ఎలాగనేసి అంటే దీన్ని ఇలా చేసుకోండి. సింప్లిఫై చేసేటప్పుడు ఎలా చేస్తారంటే 1 మైనస్ I ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఆల్ఫా కామన్ తీసేయండి. 1 మైనస్ 1 by n వస్తుంది, అంతేనా. ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేశారనుకోండి, ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ I బై 1 మైనస్ 1 by n. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం ఆరుది చూసుకోండి. అక్కడ I minus 1 వస్తుంది, ఇక్కడ 1 minus 5. ఇంకా దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే రాసుకోవచ్చు n minus 1 by n, అంతే కదా. n into 1 minus I అయితే పర్సెంటేజ్ అడిగితే ఇంటూ 100. ఇది కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? రైట్. రైట్. AB2 క్వశ్చన్ రైట్. AB2
AB2 is a weak electrolyte, which can which can 20% ionized into A plus 2 and B minus, B minus, B minus, B minus, B minus, B minus. If 20 grams of AB2 added into 500 grams of water, so that the boiling point of water increased by 2.5, sorry, 1.04, 2.08 kelvins, then the molecular weight of AB2 is question mark AB equal to 0.52 Kelvin kilogram mole inverse. And do it fast, Nana. Online students, you also. Karthik, Priyanka, Sharat Sai, Sripriya, Sridevi, Pavan, Bhavya. Do it, Nana. Fourteen. Okay, na? లైవ్ వస్తుందో చూడండి ఒకసారి కరెంట్ పోయింది కదా
వస్తుందా? వస్తున్నా, లైవ్ వస్తుందా లేదని. కరెంట్ పోయింది కదా, వైఫై వస్తుందా చూడండి. రైట్ రైట్, వస్తున్నారు, ప్రాబ్లం లేదు. రైట్. నాన్న కార్తీక్, వాట్ డిడ్ యూ గెట్ రా? సి హౌ డు వి డూ దిస్? చేశారు ఒకరే రా, ఓన్లీ వన్. మీరు రా అమ్మాయిలు. అరే చూడమ్మా, డెల్టా టీబీ ఈక్వల్ టు I into KB into M means molality. Okay, we need to find I. Alpha dissociation ఇచ్చాడు. Alpha dissociation equal to formula I minus 1 by N minus 1. Percentage got into 100. 20 by 100 means 0.2 equal to I minus 1. I minus 1. N value antama AB2 can be ionized into A plus 2 plus 2B minus. N value 3. 3 minus 1. Under 2. 2 0.4. So I value you can get 1.4. 1.4. 1.4 వచ్చింది. Delta TB is given. ఎంత డిక్రీజ్ అయిందంట డెల్టా టీబీ బై 2.08. ఓకే, సో 2.08 ఈక్వల్ టు ఐ వాల్యూ ఎంతమ్మా 1.4, KB ఈజ్ 0.52, మొలాలిటీ మీన్స్ గివెన్ వెయిట్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇంటూ 1000 by weight of solvent, capital W. సో ఇది 1 జా ఎంత అవుద్దమ్మా 4 జా, అంతేనా? 4 2 8 4 5 20. సో 4 ఇది 4 ఈక్వల్ టు 1.4 into weight is given, weight of solute 20, molecular weight we don't know, 1000 by weight of solvent given 500. 2 రా 22 జా 40, 40 అంటే 4 క్యాన్సిల్ అయింది. సో మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఈక్వల్ టు 1.4 into 10 అంటే 14 grams. ఆన్సర్. ఓకే, చేస్తారా? అలా ఉంటే ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి. నెక్స్ట్ సబడింగ్ సాల్యుబిలిటీ అండ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఆన్ సాల్యుబిలిటీ. ద లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ రా, సాల్యుబిలిటీ అండ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఆన్ సాల్యుబిలిటీ. Solubility and factors affecting on solubility. Factors affecting on solubility. Okay.
ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఆన్ సాల్యుబిలిటీ. అరే ఇంకో విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇఫ్ ఎనీ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ 100% అయనైజ్డ్, I ఈక్వల్ టు ఎన్. ఎన్ని అయాన్స్ ఉంటే అన్ని. ఎందుకంటే డిసోసియేషన్, ఆల్ఫా డిసోసియేషన్ ఈక్వల్ టు ఏ రాసారా 100% అంటే ఏ రాసా I-1/n-1 ఇంటూ 100 అని రాసాం. 100% డిసోసియేట్ అయింది అనుకోండి, 100 ఈక్వల్ టు I-1/n-1 అంతేనా, ఇంటూ 100. ఈ 100 క్యాన్సిల్ అయింది అనుకోండి, I-1 ఈక్వల్ టు n-1 అంతేనా. సో I ఈక్వల్ టు ఎన్. ఎన్ని అయాన్స్ వస్తే అన్ని అయాన్స్ వేసేయడమే, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సాల్యుబిలిటీ అండ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఆన్ సాల్యుబిలిటీ. సాల్యుబిలిటీ అంటే చెప్పా, వాట్ ఈస్ సాల్యుబిలిటీ? వాట్ ఈస్ సాల్యుబిలిటీ? I am asking definition of solubility. What is solubility? The maximum amount of solute that can be soluble in 100 grams of solvent. 100 grams of solvent. అదే కదా solubility అంటే. So solubility means, what is solubility? The weight of solute by weight of solvent. ఎన్ని గ్రామ్స్ కని చెప్పా, into 100 grams. This solubility. So the factors are affecting on solubility. Factors ఏంటంటే, we have two types of solutions we are taking to affect the factors. The first one is solid in liquid. Solid in liquid ఇదొకటి. And the other one is gas in liquid. ఈ రెండింటి కోసం మాట్లాడాలి. Gas in liquid చూసుకోండి. Solid in liquid లో factors nature of solute and solvent. Nature of solute and solvent. Second one temperature. Nature of solute and solvent. Second factor temperature మీద బేస్ చేసుకొని చెప్తాం. రెండు ఫ్యాక్టర్సే ఉంటాయి. ఓకేనా. దెన్ నెక్స్ట్ అదే దీనికి వచ్చామనుకోండి, గ్యాస్ ఇన్ లిక్విడ్. నేచర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పైన ఒకటి డిపెండ్ అవుద్ది. ద సెకండ్ వన్ టెంపరేచర్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి ఉంటుంది. థర్డ్ వన్ ప్రెజర్ ఒకటి ఉంటుంది. 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా. రైట్. 2 types ఆఫ్ సొల్యూషన్స్. దీనికైతే ఇవి ఫ్యాక్టర్స్, దీనికైతే ఇవి ఫ్యాక్టర్స్. మళ్ళీ మొదలెట్టినారా సినిమాలు? మీరు సినిమాలు చూస్తారా? రాసారా? ఓకేనా. చూడండి, ఫస్ట్ వన్ సాలిడ్ ఇన్ లిక్విడ్ టైప్. ఏ టైప్ అన్నా? సాలిడ్ ఇన్ లిక్విడ్ టైప్. జాగ్రత్త చూడండి. ఫస్ట్ వన్ ఏం చెప్పా? నేచర్ ఆఫ్ సొల్యూట్. ఎందుకన్నా? నేచర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ గుర్తుపెట్టుకోండిరా. నేచర్ ఆఫ్ సొల్యూట్లో చూడండి, ద ఓన్లీ ఫ్యాక్టర్ యూ కెన్ రిమెంబర్, like dissolves like dissolves in like. And the factor like dissolves in like means polar can soluble in polar solvents, non-polar solutes are soluble in non-polar solvents. The factor you can use, like dissolves in like.
means non-polar. Non-polar solutes are soluble in non-polar solvents. Solute idra, solvent idi. Okay na? Alage polar in polar. Example చూడండి. Example. Let me take NaCl, which is polar. A substance polar. If you take water solvent, and other one is kerosene తీసుకోండి. Kerosene. ఇది పోలార్, ఇది నాన్ పోలార్. ఇది పోలార్. కాబట్టి ఎందులో సాల్యుబుల్ అయింది? సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్, ఇన్సాల్యుబుల్ ఇన్ కెరోసిన్. అలాగే యూ కెన్ టేక్ నాప్థలిన్ తీసుకోండి. Naphthalene is actually non-polar. If you add it into the water, it is insoluble. But it is in kerosene soluble. Right, Tandre? Okay, na? Right, next one. Second factor అని చెప్పా, టెంపరేచర్. అంతే కదా? టెంపరేచర్లో చూసుకోండిరా, జాగ్రత్త చూడండి. దిస్ ఈజ్ ద సొల్యూషన్ ఐ హ్యావ్. ఏముంది ఇందులో? సొల్యూషన్ ఉంది. టు దిస్ సొల్యూషన్ I am adding excess of solvent. ఏం యాడ్ చేస్తున్నా? I am adding excess of solvent. Solvent యాడ్ చేస్తే the concentration of solution increases or decreases? Decreases. The concentration of solution decreases. The decreasing in concentration of solution is called dilution. The process is called dilution. దాన్ని dilution అని అంటాం. అలా కాకుండా if I am going to add excess amount of solute, what I am adding? Excess amount of solute. Inka solute add chestana. Then what will happen? The concentration of solution increases. The concentration of solution increases. That kind of process is called dissolution. Danne manali dissolution. Ardhainda? Concentration decreasing process is called dilution. Concentration increasing process is called dissolution. In some of the case, the dissolution process is temperature increase. That means heat energy release అవుతూ ఉంటుంది. In some of the cases or some of the solution formation is endothermic. Some of the cases they are going to absorb heat energy absorb చేసుకుంటూ ఉంటాయి. And in some of the cases neither heat energy absorbs nor heat energy released. Heat energy release చేయదు, absorb చేయదు. అలా ఉంటాయి కొన్ని. So this kind of process can be affected by temperature. So first one ఏంటంటే enthalpy of dissolution. If enthalpy of dissolution is exothermic అయింది అనుకోండి, means delta H is negative. Heat energy released. According to the Le-Chatelier's principle, which చదవండి equilibrium దగ్గర, exothermic are favorable at low temperature. అంతే కదా? సో exothermic is favorable, means dissolution increases with decreasing in temperature. అందుకే if you are going to add sodium hydroxide pellets యాడ్ చేసామనుకోండిరా, the heat energy రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. So that means if you need to get the dissolution process very quick, just you need to maintain the beaker within the ice bath లో పెట్టి స్టిర్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? The sodium hydroxide added into the water, it can release huge amount of heat energy.
If you need to get the dissolution process easily, తొందరగా అది డిజాల్వ్ అయిపోవాలంటే ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు ప్లేస్ దట్ ఎంటైర్ బేకర్ ఇంటూ ద ఐస్ బాత్. ఐస్ బాత్లో పెట్టి నువ్వు స్టిర్ చేస్తూ ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ వాట్ ఎవర్ ద హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ దట్ కెన్ అబ్జర్వ్డ్ బై ఐస్ కోల్డ్ వాటర్. ఐస్ కోల్డ్ వాటర్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది, డిజల్యూషన్ పెరుగుద్ది. ఎగ్జాంపుల్ NaOH pellets plus water added into the water is example for enthalpy of dissolution. ఈ మొత్తాన్ని ఎక్కడ మనం చేయాలి? ఇన్ ఐస్ బాత్. ఐస్ బాత్లో పెట్టి చేయాలి. ఐస్ బాత్లో పెట్టి చేయాలి. ద సెకండ్ వన్, ఎంథాల్పీ ఆఫ్ డిసల్యూషన్ ఈజ్ ఎండోథెర్మిక్. ఎండోథెర్మిక్ మీన్స్ డెల్టా హెచ్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఆర్ పాజిటివ్? పాజిటివ్. మీన్స్ హీట్ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్డ్ ఆర్ రిలీజ్డ్? అబ్జర్వ్డ్. కాబట్టి ఏమైందంటే dissolution increases with increase in temperature. Dissolution increases with increase in temperature. Temperature increase చేస్తే dissolution పెరుగుద్ది. The better example, while you are going to add glucose into the water, glucose in water లోనికి యాడ్ చేసామనుకోండి, ఏమైంది? While you can touch the container టచ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? It becomes cooled అయిపోతుంటుంది, చల్లగా అయిపోతుంటుంది కంటైనర్. If you are going to heat then what will happen? The solubility increases. Even sucrose, anything, sucrose కానీ అటువంటి ఏది తీసుకున్నా the solubility increases with the increase in temperature. Heat the mixture. Heat చేయాలి. Heat the mixture so that dissolution increases. Right. In some of the cases delta H becomes 0. Neither exothermic nor endothermic. Delta H equal to 0. Example, common salt NaCl in water. వాటర్లో యాడ్ చేసిన నువ్వు హీట్ చేసినా డిక్రీజ్ చేసినా ఏం చేసినా ఇట్ బికమ్స్ solubility does not affect it. ప్రెజర్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుందా? సాలిడ్స్ ఆర్ ఇన్కంప్రెసిబుల్. కంప్రెసిబుల్ కావు కాబట్టి ద ప్రెజర్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఇన్ లిక్విడ్. రాసుకోండి నోట్ అని చెప్పి. ద ప్రెజర్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఇన్ లిక్విడ్. రీజన్ అండి, డ్యూ టు సాలిడ్స్ ఆర్ ఇన్కంప్రెసిబుల్. Due to solids are incompressible. Okay, na? Right. Next, solubility of gases in liquids. Antena? Solubility of gases in liquids. Gases in liquids. So what is that? 3 factors we have, right? 3 factors we have. Ante kada. What is the first factor? Nature of
solute. Are chudandana? So which gases are readily soluble in the solvent like water? Generally water can be used as solvent. ఏది యూజ్ చేస్తాం? వాటర్ని సాల్వెంట్గా యూజ్ చేస్తాం. సో వాటర్లో ఏవి సాల్యుబుల్ అవుతాయి అంటే ద గ్యాసెస్ విచ్ కెన్ ఈజీలీ లిక్విఫైడ్. ద గ్యాసెస్ విచ్ కెన్ ఈజీలీ లిక్విఫైడ్, సచ్ గ్యాసెస్ ఆర్ రెడీలీ సాల్యుబుల్ దాన్ నాన్ లిక్విఫైడ్ గ్యాసెస్. నాన్ లిక్విఫైడ్ గ్యాసెస్ అదే ద గ్యాసెస్ the gases easily liquefied, more soluble ఎక్కువ ఉంటాయి, more soluble. ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఆఫ్ లిక్వేషన్ దేని బేస్ చేసుకుని చెప్తారా? ఈజ్ ఆఫ్ లిక్వేషన్ ప్రాపర్టీ దేని బేస్ చేసుకుని చెప్తాం? ఎస్, ఈజ్ ఆఫ్ లిక్వేషన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు అట్రాక్షన్ కాన్స్టెంట్ ఏ ఇన్ వాన్ డెర్ వాల్స్ ఈక్వేషన్. ఫస్ట్ ఇయర్లో వస్తుంది. ఆల్సో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు క్రిటికల్ టెంపరేచర్. ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకుని చెప్తాం. ఆర్డర్ ఏముంటుంది? ఏ ఆర్డర్ ఏముంటుంది చెప్పండి? H2O greater than SO2 greater than Cl2 greater than Cl2కి SO2 కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది, అంతే కదా? Cl2 greater than SO2 greater than NH3 greater than NH3 తర్వాత ఏందమ్మా? CO2 greater than CH4 greater than O2 greater than N2. లాస్ట్లో ఎవరు ఉంటారు? హైడ్రోజన్ అండ్ హీలియం. ఇవి లిక్విఫైడ్ కావు కాబట్టి ఇన్సాల్యుబుల్. ఇవన్నీ సాల్యుబుల్ అవుతాయి. ఈ గ్యాసెస్ అన్నీ సాల్యుబుల్ అవుతాయి. ఓకేనా? రైట్, నెక్స్ట్ వన్ నాన్న. సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ ఏం చెప్పా? టెంపరేచర్. అరే చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద ఇంటర్మాలిక్యులర్ స్పేస్ ఆఫ్ లిక్విడ్. దిస్ ఈజ్ ద గ్యాసియస్ పార్టికల్ విచ్ ఈజ్ హోల్డింగ్. ఈ గ్యాసియస్ పార్టికల్ని హోల్డ్ చేసింది ఎక్కడ? ఎట్ ఏ గివెన్ టెంపరేచర్ T. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూమ్ టెంపరేచర్ 25 degrees సెంటిగ్రేడ్ అనుకుందాం. యాజ్ యూ నో దట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ టెంపరేచర్ ద వాల్యూమ్ ఇంక్రీజెస్. అంతేనా? ద వాల్యూమ్ ఇంక్రీజెస్ అంటే ఏమవుతుంది? దీస్ లిక్విడ్ మాలిక్యూల్స్ కమ్ గో ఫార్ వన్ అవే ఫ్రమ్ అనదర్. ఒకదాని నుండి ఒక దూరంగా పోద్ది. యాజ్ ద టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ the intermolecular spaces increases. So that is the reason what will happen? These liquid molecules cannot hold the gaseous molecule. So that is the reason what will happen? The gaseous molecule expelled out. అందుకే మీరు
హాట్ వాటర్ బాయిల్ చేశారనుకోండి, ఏమైంది చెప్పండి? బబుల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఏంటో బబుల్స్? దట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ గ్యాసెస్ కెన్ ఎక్స్పెల్ అవుట్. ఆ వాటర్ తీసుకొని బాయిల్ చేశారనుకోండిరా, ఏమైందిరా? బాయిల్ చేస్తే ఏమైంది? చిన్న బబుల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. చిన్న బబుల్స్ ఏంటవి? వాట్ ఎవర్ ద గ్యాసెస్ ఆర్ డిజాల్వ్డ్ దేర్, దట్ గ్యాసెస్ ఆర్ ఎక్స్పెల్డ్ అవుట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ద సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇన్ లిక్విడ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టెంపరేచర్. ఇక్కడ మరి ఇంకే ఫ్యాక్టర్ ఉండదు, ఎగ్జోథెర్మిక్ ఎండోథెర్మిక్ ఏమి ఉండదు. ఆల్వేస్ డిక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ బికాస్ ద ఇంటర్మాలిక్యులర్ స్పేసెస్ increases. Okay na? Right, next one. Last factor, pressure. There is a significant effect of pressure. Already చెప్పేసిన ఇది అక్కడ. In the case of Raoult's law, ఏం చెప్తాడు? బేస్డ్ ఆన్ హెన్రీస్ లా. హెన్రీస్ లాని బేస్ చేసుకొని చెప్తాం. చెప్పరా నేను చెప్పేది హెన్రీస్ లా. The amount of gas soluble, M, is directly proportional to pressure applied to it. Pressure applied to. If you need to remove the proportionality, we can use some constant kh into P, where kh is constant, Henry's constant, depends on nature of gas. Depends on nature of gas. Gas nature may depend it. Okay na? M means solubility. Solubility means weight of gas. Weight of gas or mass of gas. దీనిలో ఇంకో విధంగా చెప్తాడు. ఏందనేసి అంటే మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ. ద పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఇన్ ద లిక్విడ్, దట్ ఈజ్ XA. ఓకే, ఇఫ్ యూ నీడ్ టు రిమూవ్ proportionality so that you can use some constant kh into XA, the kh is absolutely equal to P naught A. So PA equal to P naught A. PA equal to P naught A XA. అదే హెన్రీస్ లా. ఓకేనా? దీన్ని యూజ్ చేస్తే మన రౌల్ట్స్ లా ఫర్ ఐడియల్ గ్యాసెస్, ఐడియల్ సొల్యూషన్స్, రియల్ సొల్యూషన్స్ అని చెప్పాం. పాజిటివ్ డీవియేషన్, నెగిటివ్ డీవియేషన్. రైట్, అదే సొల్యూషన్స్ ఈజ్ ఓవర్. నెక్స్ట్ హెడింగ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్. ఇది మీకు చెప్పాం కదా. స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్. అమ్మా ప్రజెంట్ ఏవిరా డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఫర్ గ్యాసెస్ ఓన్లీ. ఇదిగో చెప్పా కదరా. ద M మీన్స్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్, గ్యాస్ మీన్స్ సాల్యుబిలిటీ, ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రెజర్ అప్లైడ్ ఓవర్ ఇట్. ఎగ్జాంపుల్ నీకు చూడు. మనం ఏం చేస్తామనేసి అంటే నార్మల్గా వాటర్లో CO2 డిజాల్వ్, సాల్యుబిలిటీ తక్కువ. అదే నువ్వు సోడా కంపెనీకి పోయావనుకో, ఇక్కడ సోడాలు తయారు చేస్తూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? దే ఆర్ అప్లయింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ CO2 గ్యాస్ ఇంటూ ద వాటర్ అండర్ హై ప్రెజర్. వాడు క్లోజ్ చేస్తాడు కదా, క్లోజ్ చేసి ఏం చేస్తాడు? CO2ని పంపిస్తాడు.
CO2ని మనం పంపిస్తుంటే ఏమవుద్ది, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఇంక్రీజెస్, ఆటోమేటికల్లీ ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం. ఆటోమేటిక్గా ఏమైంది, ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ CO2 డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ద వాటర్ ఇంక్రీజెస్ అండర్ అప్లైడ్ ప్రెజర్. అదేంటో ప్రెజర్ అప్లై చేయడం వల్ల CO2 డిజాల్వ్ అవుతుంది. అదే హెన్రీస్ లా బెటర్ ఎగ్జాంపుల్. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ కోక్స్, సోడా, ఏదైనా మీరు తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? రైట్. అప్లికేషన్ అడిగితే సోడా హెన్రీస్ లా. అలాగే కోక్ క్యాప్ ఉంటుంది కదా, అండర్ హై ప్రెజర్ ఆఫ్ కోక్ క్యాప్, ఆ క్యాప్ ప్రెజర్ వల్ల ఏమైంది, CO2 డిజాల్వ్. వన్స్ యూ ఓపెన్ ద ప్రెజర్ రిలీజ్ చేస్తామనుకో, అప్పుడు ఏమైంది, CO2 విల్ ఎక్స్పెల్ అవుట్, బయటకు వచ్చేస్తుంది నెమ్మదిగా. ఇదే అప్లికేషన్ దేనికంటే చూడండి, ద సేమ్ థింగ్ అప్లికేషన్. వైల్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ద ఆల్టిట్యూడ్స్, పైకి వెళ్ళారనుకోండి కొండల మీదకి వెళ్తే అక్కడ ఏమైంది, ద లెవెల్ what is the mountains or hills, the level is very high than the sea level కంటే చాలా పైన ఎత్తున ఉంటాయి. సో యాజ్ ద హైట్ ఇంక్రీజెస్ దెన్ వాట్ విల్ బి డిక్రీజ్, ప్రెజర్ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ద డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ బ్లడ్ డిక్రీజెస్, సాల్యుబిలిటీ తగ్గిపోద్ది బ్లడ్లో. అర్థమైందా? సాల్యుబిలిటీ ఇక్కడ మనం ఉన్నాం అనుకో, హై సాల్యుబిలిటీ ఉంటుంది బ్లడ్లో, ఆక్సిజన్ నువ్వు పీల్చుకున్నది సాల్యుబుల్ అవుతూ ఉంటుంది. వైల్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ద ఆల్టిట్యూడ్స్, పైకి వెళ్ళాం అనుకోండి, ద డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ద బ్లడ్ డిక్రీజెస్, కెన్ కాజ్ హైపోథర్మియా. అది అవాయిడ్ వల్ల ఏమైంది, కొంత టైంకి వాట్ ఎవర్ ద డిమాండెడ్ ఆక్సిజన్ ఈస్ దేర్ ఫర్ ద హ్యూమన్ బాడీ దట్ కుడ్ నాట్ బి సప్లైడ్. సో వాట్ ఎవర్ ద హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ యూ ఆర్ ఇన్హాలింగ్, ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆక్సిజన్ కెన్ సప్లై టు ద బ్రెయిన్కి ఎక్కువ సప్లై అయ్యింది, తర్వాత హార్ట్కి సప్లై అయ్యేది, తర్వాత రిమైనింగ్ ఆర్గన్స్కి. సో ఎప్పుడైతే నీకు ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ తగ్గిపోయిద్దో, ఫస్ట్ పోయేది ఏం పోయిద్ది అంటే బ్రెయిన్ డెడ్ అయిపోద్ది. ఎందుకంటే బ్రెయిన్కి కొంచెం ఆక్సిజన్ తక్కువ ఉన్నా ఏమైపోద్ది, బ్రెయిన్ వర్క్ చేయడం ఆగిపోద్ది. దట్ కెన్ కాజ్ హైపోథర్మియా. అప్పుడు మన బ్రెయిన్కి కావాల్సిన ఆక్సిజన్ సరిపోదు, ఫస్ట్ ఏమైందంటే బ్రెయిన్ డెడ్ అయిపోద్ది. అందుకే మీరు ఈ గ్యాంగ్ తక్కువ లేకపోతే సిక్కిం అటు వెళ్ళారనుకోండి, ఎవరెస్ట్ అటువైపుకి వెళ్ళారనుకోండి, యూ నీడ్ టు క్యారీ యువర్ ఓన్ ఆక్సిజన్ సిలిండర్ క్యారీ చేసుకొని మీరు పెట్టుకోవాలి ఆ ప్రెజర్లో ఉన్నప్పుడు కూడా. ఎందుకంటే సిలిండర్లో ప్రెజర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, మనం అప్లై చేసే ప్రెజర్ పెరుగుద్ది. సో దట్ సాల్యుబిలిటీ ఇంక్రీజ్. మరి ఒకదానికి ఒకటి ఇంటర్లింకేజ్ ఉంటాయి అంతే. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్, స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్. అదే ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, న్యూ చాప్టర్ నాన్న, స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్. States of matter. States of matter. States of matter. So we have, based on physical state, solids, liquids, and finally gases. Three types of states we have. So while compared to the solids and liquids, gases have somewhat different properties. Different properties ఉంటాయి. ఏంటి సార్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ అనేసి అంటే, బేస్డ్ ఆన్ టూ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్, రెండు ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ కాల్డ్ intermolecular attractions, and the other factor is intermolecular spaces. Intermolecular attractions are very weak attractions in the case of gases. Very weak attractions. Intermolecular spaces are large spaces. చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి spaces. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సాలిడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ద సాలిడ్ హ్యావ్ డెఫినైట్ స్ట్రక్చర్, డెఫినైట్ షేప్, డెఫినైట్ వాల్యూమ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కన్ఫైన్డ్ బికాస్ ద ఇంటర్మాలిక్యులర్ స్పేసెస్ ఆర్ వెరీ లెస్, ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్, అండ్ ద సాలిడ్ కన్స్టిట్యూటెడ్ పార్టికల్స్ ఆర్ మేకింగ్ వైబ్రేషన్స్ విత్ ఇన్ దేర్ మీన్ ఫ్రీ పాత్. ఈ మధ్యలో ఉండే గ్యాప్ని ఏమంటామంటే మీన్ ఫ్రీ పాత్ అనేసి అంటాం. ఆ మీన్ ఫ్రీ పాత్ డిస్టెన్స్లో ఏమవుతుంటాయి,
ద సాలిడ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఆర్ మేకింగ్ ఆసిలేషన్స్ లైక్ వైబ్రేషన్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడు వెన్ వీ హ్యావ్ సాలిడ్. వెన్ వీ హ్యావ్ లిక్విడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దేర్ ఆర్ సమ్ వాట్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ స్పేసెస్. మీకు ఇందాకలే చెప్పా, గ్యాసెస్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఇన్సర్ట్ అవుతాయి అనేసి. దేర్ ఆర్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ స్పేసెస్, ఓకే, బట్ నాట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హై, ఎక్స్ట్రీమ్గా ఉండవు. అదే నేను గ్యాసెస్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ద ఇంటర్మాలిక్యులర్ స్పేసెస్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ లార్జ్, ఇంత పెద్ద స్పేసెస్ ఉంటాయి. Or in the case of gases, as the intermolecular spaces are extremely large, so that is the reason these are highly compressible. Compressibility ఎక్కువ ఉంటుంది ఎవరికి, గ్యాసెస్ కి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ కెన్ ఫైండ్ మెనీ ప్రాపర్టీస్, మెనీ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి చాలా ఎక్కువ గ్యాసెస్కి. సో కమింగ్ ఫర్ ద గ్యాసెస్ నేచర్ తీసుకుందాం, రైట్ తొందరగా. ఇంటర్మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్స్ తీసుకుంటే సాలిడ్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్రేటర్ దాన్ లిక్విడ్స్, గ్రేటర్ దాన్ గ్యాసెస్. ఇంటర్మాలిక్యులర్ స్పేసెస్ తీసుకుంటే గ్యాసెస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్రేటర్ దాన్ లిక్విడ్స్, ఎక్స్ట్రీమ్ లార్జర్ గ్రేటర్ దాన్ గ్యాసెస్, సాలిడ్స్. కంప్రెసిబిలిటీ తీసుకుంటే గ్యాసెస్ ఆర్ కంప్రెసిబుల్, లిక్విడ్స్ ఆర్ స్లైట్గా అవుతాయి, సాలిడ్స్ ఆర్ ఇన్కంప్రెస్, అసలు కంప్రెస్ జరగవు. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ ఏ ప్లాస్మారా, సెమీ సాలిడ్ స్టేట్ అనేసి అంటాం, అంతేనా నువ్వు అన్నది? లైక్ కార్డ్, అదేరా లైక్ కార్డ్, అది హైపోథెటికల్ స్టేట్, అదేమి రియల్ స్టేట్ కాదు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు గ్లాస్ ఉంది, గ్లాస్ సాలిడ్ అరా, గ్లాస్ సాలిడ్ అంటే ఒప్పుకుంటావా? గ్లాస్ సాలిడ్ కాదు, సూపర్ కూల్డ్ సాలిడ్. అర్థమైందా? నువ్వు గ్లాస్ని అలా పెట్టావనుకో స్ట్రైట్గా, కొన్ని రోజులైనా కొన్ని సంవత్సరాలు అయినాక ఏమైందంటే ఆ కిందన ఏదైతే ఎడ్జ్ పెట్టి ఉంటాడో ఆ ఎడ్జ్ ఇలా బల్జ్ అయిపోద్ది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నువ్వు వెర్నియర్ కాలిపర్సో లేకపోతే స్క్రూ గేజో యూజ్ చేసి పైన కిందన మెజర్ చేయి, రెండు ఈక్వల్ ఉండవు. అర్థమవుతుందా? అంటే ఏమైంది, పైనుండే పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా కిందకు మూవ్ అయిపోయాయి. సాలిడ్ ఇది మూవ్ అవుద్దిరా, అలాగా మూవ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సూపర్ కూలింగ్ సాలిడ్. అలా కొన్ని హైపోథెటికల్ స్టేట్స్ ఉంటాయి, వాటి గురించి మనకు అవసరం లేదు. ఓకేనా? చెప్తారు, ఒక్కో బుక్లో రాస్తారు, కానీ వాటి ప్రాపర్టీస్తో మనకు సంబంధం ఏం లేదు. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ చూడమ్మా, గ్యాసెస్ ప్రాపర్టీస్ రా. ప్రాపర్టీస్ ఏం చెప్పండి? డూ దే హ్యావ్ ఎనీ డెఫినైట్ షేప్, డెఫినైట్ వాల్యూమ్, అవేమైనా ఉంటాయా? నో, ఏమేమి ఉండవు. డెఫినైట్ షేప్ ఉండదు, నో డెఫినైట్ షేప్, నో డెఫినైట్ వాల్యూమ్. వాల్యూమ్ ఉంటుందా? నో వాల్యూమ్. షేప్ ఉండదు, వాల్యూమ్ ఉండదు. మరి వాల్యూమ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్
కంటైనర్. కంటైనర్ ఎంత ఉన్నా అంత వాల్యూమ్ కూడా ఎక్స్పాండ్ అయ్యి వాల్యూమ్ ఆక్యుపై చేసుకుంటుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మెజరబుల్ ప్రాపర్టీస్. మనం మెజర్ చేసే ప్రాపర్టీస్, మెజరబుల్ ప్రాపర్టీస్. ఫస్ట్ వన్ మాస్. మాస్ని మనం మెజర్ చేయొచ్చు. మాస్ మీన్స్ క్వాంటిటీ. మాస్ మీన్స్ quantity. The quantity we are going to express with the help of number of moles. Number of moles equal to given weight by gram atomic weight or given weight by gram molecular weight. ఎందులో చెప్తాం? ఇన్ మోల్స్. మోల్స్లో చెప్తాం. ఓకేనా? అమౌంట్ చెప్పాలంటే యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, నాట్ గ్రామ్స్ అండ్ కిలోగ్రామ్స్. ఓకేనమ్మా? దట్ ఈస్ ఫస్ట్ మెజరబుల్ ప్రాపర్టీ. సెకండ్ మెజరబుల్ ప్రాపర్టీ వాల్యూమ్. వాల్యూమ్ ఎలా చెప్తాం? వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ అందులో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. యూనిట్స్ ఏంటి? ఎక్స్ప్రెషన్స్ చెప్పండి. లీటర్స్ ఆర్ మిల్లీ లీటర్స్. 1 లీటర్ ఈక్వల్ టు 1000 మిల్లీ లీటర్స్ ఈక్వల్ టు 1 డెసిమీటర్ క్యూబ్, డిఎం క్యూబ్. 1 milliliter equal to 1 cubic centimeter. 1 milliliter equal to 1 cubic centimeter. cc, centimeter cube. Next, third one, temperature. Temperature దేనిలో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం? యూనిట్స్. డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఆర్ కెల్విన్స్ or Fahrenheit. Kelvin scale equal to degree centigrade plus 273. Kelvins లోనే కన్వర్ట్ చేయాలంటే. ఫారెన్హీట్స్కి దీనికి రిలేషన్ ఏంటి? C ఈక్వల్ టు F ఈక్వల్ టు C ప్లస్ 9/5. Right. నెక్స్ట్ రాసుకున్నామా. C ఈక్వల్ టు 5/9 ఇంటూ F మైనస్ 32. 5/9 F మైనస్ 32. ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర డిగ్రీ సెల్సియస్ ఫారెన్హీట్ స్కేల్ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి? C ఈక్వల్ టు F. అరే రెండు ఈక్వల్ X అనుకోండిరా. X ఈక్వల్ టు 5/9 X మైనస్ 32 చూసుకోండి. అప్పుడేమైంది? 9X ఈక్వల్ టు 5X మైనస్ 32 ఇంటూ 5 అంటే ఎంత? 5 2 10, 5 3 15, 160 అంతేనా? ఇది ఎంత వస్తుంది? 4X ఈక్వల్ టు
మైనస్ 160 అంతే కదా. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 40 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. మైనస్ 40 ఈ రెండు ఈక్వల్ అయిపోతాయి. ఫారెన్హీట్ స్కేలు డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అట్ మైనస్ 40 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. మైనస్ 40 దగ్గర డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఫారెన్హీట్ స్కేలు రెండు ఒకే లైన్లోకి వస్తాయి. ఇప్పుడు మన హ్యూమన్ బాడీ ఉందనుకోండి, 37 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుంది. అక్కడ ఎంత ఫారెన్హీట్ ఉంటుంది? 98.4 ఉంటుంది. అర్థమైందా? అలా నువ్వు స్కేల్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే మైనస్ 40 దగ్గర ఏమైపోద్ది అంటే ఈ రెండు ఈక్వల్ అయిపోతాయి. ఓకేనా? అది టెంపరేచర్. నెక్స్ట్ 1 2 3 4th వన్ ప్రెజర్. అంతే కదా. ప్రెజర్ దేన్ని యూజ్ చేసి చెప్తాం? బై యూజింగ్ బారోమీటర్. బారోమీటర్ యూజ్ చేసి చెప్తాం. ఓకేనా? ఎన్టీపీ ఆర్ ఎస్టీపీ అన్నాడు అనుకోండి, 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అండ్ ప్రెజర్ ఈజ్ 1 atmospheric ప్రెజర్. చూడండి ప్రెజర్ రిలేషన్స్ చూసుకోండిరా. 1 atmosphere ఈక్వల్ టు 1.013 బార్స్ ఈక్వల్ టు 10⁵ పాస్కల్స్ ఈక్వల్ టు 760 mm of Hg equal to 76 centimeters of Hg equal to 760 torrs. 1 tor equal to 1 mm of Hg. ఇవి కన్వర్షన్స్ అడుగుతాడు. సో ఇఫ్ యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ బార్, 1 bar equal to 0.987 atmospheres. రాసుకోండి అవన్నీ ఇంటర్ కన్వర్షన్స్. క్వశ్చన్స్ అడిగేటప్పుడు అలాగే అడగచ్చు. ఓకేనా? The remaining gaseous laws and everything we are going to discuss in our next class, that is in tomorrow. Okay, thank you ra. Good night.